Hi everybody, 11 Institute welcomes you and we are continuing the chapter number 3, pair of linear equations in two variables. So I welcome you all to today's video lecture, and this is where we ended in the previous video lecture. This was the homework given to you and you had to do this sum, exercise 3.5 question number 3 in the CW. So we will first see this homework and then we will move ahead. So first of all, these are the equations given to you which we have converted into standard form. Plus 9 we have brought it to the left side and 4 also to the left side, so they are converted into minus 9 and minus 4. Now simple, you have to write first x, y and 1 and you have to put a finger on x. So when you put a finger on x you get 5, 2, minus 9 and minus 4. We have written them over here. Minus 9 and minus 4 you have to copy and write over here also. Then finger on y. What appears to you is minus 9 and minus 4 are already written over here. What is remaining is 8 and 3, so you will write 8 and 3. Again you will copy 8 and 3 from here to here. Then you will put the finger on constant term. So when you put the finger on constant term, you have 8 and 3 already written over here, so 5 and 2 are remaining. Then simply we will put the minus sign in between and we will cross multiply 5 and minus 4, 2 and minus 9. Same we have to do over here also. Multiply the terms. Right, open the brackets, simply add them or simplify them and then compare the first and last. You get the answer of x. Compare the second and last, you get the answer of y. So the answer we get over here is minus 2 and 5. I hope this is clear to you. In case this is not clear, please pause the video, check your homework, compare that with the solution over here and rectify your mistakes. Alright, so now we will move to exercise 3.5 question number 4. We were discussing cross multiplication method and exercise 3.5 question number 4. Let us read the heading. From the pair of linear equations in the following problems. Right, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. Right, there is a spelling mistake over here, right? Algebraic method. Alright. So what we have to do, these are solve the problems. We will first form a pair of linear equations and then we may solve it by any algebraic method. Any method. Right, you are not compelled. તમારી ઉપર થોપવામાં નથી એવું કે ભાઈ આ જ મેથડ કરવાની છે. You can do any method. Right, અને મારા હાથમાં મને કોઈ એવું કહે તો I will always do elimination method. But એ તમારો comfort છે, તમારે શું કરવું છે. Right, so what we will do is હું જે કોઈ બી method select કરું એના સિવાયની જે બે મેથડ વધે છે તમારે ઘરે ટ્રાય કરવાની છે. તો બધી મેથડની આપણી પ્રેક્ટિસ બી થઈ જશે, ચેપ્ટર બી પૂરું થવામાં છે. Right, so in question number 4 there are 5 sub questions and we will see all of them today. અને બહુ જ મજા આવવાની છે તમને આજે. ફરી પાછું તમને કંઈ નવું જોવા મળવાનું છે. Done. So let us see question number 1. Right? Yes. A part of monthly hostel charges is fixed and remaining depends on the number of days one has taken the food. Now you have done this type of questions. Our library વાળો question આવી ગયો છે, fixed charge અને per day charge વાળો. Our taxi વાળો question આવી ગયો છે, fixed charge અને per kilometer charge વાળો. Similarly, અહીંયા આપણી પાસે again there are two types of charges. There is a fixed monthly hostel charge and there is a charge which depends upon number of days one has taken food. એટલે રોજનું જમવાનું, બરાબર ને, એના કેટલા પૈસા આપવાના છે એનો અલગ ચાર્જ છે. So we will say that the fixed charge is x and charge per day, એક દિવસના જમવાના કેટલા રૂપીસ છે, y રૂપીસ. Right, so આપણે આપણી ડ્યુટી નિભાવી દીધી છે. સૌથી પહેલા we have found out two variables. The fixed charge is x, right, and charge per day, એક દિવસના જમવાના પૈસા is y rupees. Now we are having two conditions. You can see what is the first condition. We write it over here. Student A takes food for 20 days and she has to pay rupees 1000. કોઈ 20 દિવસ જમે છે અને પૈસા કેટલા આપવા પડે છે, 1000. તો 1000 રૂપિયાના તો બે પાર્ટ છે ને, બરાબર ને? 1000 રૂપિયાના તો બે પાર્ટ છે, એક તો ફિક્સ્ડ અને બીજો જમવાનો ચાર્જ. તો 1000 રૂપિયાના આપણે બે પાર્ટ આપી દીધા. ભાઈ ફિક્સ્ડ ચાર્જ પ્લસ ફૂડ ચાર્જ ઓફ 20 days. વેરી સિમ્પલ, બરાબર છે ને? 1000 રૂપિયાના બે પાર્ટ છે, એક તો ફિક્સ્ડ ચાર્જ અને બીજો 20 દિવસના જમવાના પૈસા. તો ફિક્સ્ડ ચાર્જ આપણા માટે શું છે, x રૂપીસ.
અને એક દિવસના જમવાના y રૂપીસ હોય તો 2 દિવસના 2y, 3 દિવસના 3y, તો 20 દિવસના 20y. So h plus 20y is equal to 1000. This is one equation. Second condition is of student B, who takes food for 26 days and pays rupees 1180. So 1180 na two parts. Fixed charge plus food charge of 26 days. Fixed charge is h and food charge will be 26y, and we get 1180. Now this is equation number 1, this is equation number 2, and I can see અહીંયા h નો કોએફિશિયન્ટ શું છે 1, અહીંયા બી h નો કોએફિશિયન્ટ શું છે 1, બંને જગ્યાએ h નો કોએફિશિયન્ટ સેમ છે. તો હું એલિમિનેશન મેથડ કરીશ ફટાફટ, બીકોઝ મારે કોઈ પણ ટાઈપનું મલ્ટીપ્લિકેશન કરવું પડશે નહીં. આઈધર સબસ્ટ્રેક્શન ઓર એડિશન કરીને મને તરત જ મારો આન્સર મળી જશે. So I will do elimination method over here. I will write both the equations over here first. Now I can see the coefficient of h in both the equations is same. અને બંનેની સાઇન બી સેમ છે. અહીંયા બી પ્લસ છે, અહીંયા બી પ્લસ છે. બંનેની સાઇન સેમ છે, તો મારે ઇક્વેશન્સને સબસ્ટ્રેક્ટ કરવી પડશે. So I will subtract the equations. For that દરવાજો બંધ, સાઇન will change, બધી ટર્મ પોઝિટિવ છે, નેગેટિવ બની જશે. h and minus h will cancel each other, right? Now 20y minus 26y will give me minus 6y. 1000 minus 1180 will give me minus 180. Minus minus will get cancelled. 6 will go in the division, so 180 upon 6 will give me 30. Now simply I will substitute the value of y in any of the one equation. I will substitute it in equation number 1. So equation number 1 પાછી લખવી પડશે. Instead of y I will write 30. 30 into 20 is 600. 600 goes to the other side, it will get subtracted, so h is equal to 400. So by fixed charge is 400 rupees and mess charge is rupees 30 per day. હોસ્ટેલનો ચાર્જ કેટલો છે? ફિક્સ 400 રૂપિયા તો તમારે આપી જ દેવાના, તમે ગમે તેટલા દિવસ રહ્યો. અને રોજનું જમવાનું ચાર્જ 30 રૂપિયા. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. હવે આપણે આને શોર્ટકટ મેથડથી બી કરી લઈએ, સમજી લઈએ. જો આ એ અને બી બંને ફિક્સ ચાર્જ તો ભરવાના જ છે. ફેર કોનો છે? આ ભાઈ 20 દિવસ જમે છે, આ 26 ડેઝ જમે છે, તો 6 દિવસનો ગેપ છે. અહીંયા કેટલો ગેપ છે? ઓફ 6 ડેઝ. હવે 6 દિવસ આ ભાઈ વધારે જમે છે, તો એ પૈસા બી વધારે ભરે છે. આ 1000 રૂપીસ પે કરે છે, આ 1180 પે કરે છે, તો બીજા જે ભાઈ છે 180 રૂપીસ વધારે પે કરે છે. હવે 6 દિવસના 180 રૂપીસ હોય તો એક દિવસના કેટલા રૂપિયા થશે? 30 રૂપિયા વધારાના ભરે છે. તો આ 30 રૂપિયા શું છે? ફૂડનો ચાર્જ મળી ગયો, બરાબર ને? એક આન્સર તો મળી ગયો. હવે આપણે ઇક્વેશન નંબર 1 માં જઈએ. આ 20 દિવસ જમે છે, એક દિવસના 30 રૂપિયા હોય તો 20 દિવસના 600 રૂપિયા થાય. 30 into 20, 1000 માંથી 600 માઇનસ કરી દો, 400 રૂપિયા આપણો ફિક્સ ચાર્જ. વેરી સિમ્પલ, બરાબર ને? આવી કઈ મજૂરી કરવાની જરૂર જ નથી. એટલે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી કરવાની છે, બટ મોટા થઈ જાવ તો થોડી સામાન્ય બુદ્ધિ વાપરજો, રાઈટ? સો આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ સમ ડાઉન ફટાફટ. All right, I hope you have written this. We will now move to next question number 2. Wow, varno question છે. You have already done this by substitution method, I guess. A fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from numerator, and it becomes 1 upon 4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. બહુ સિમ્પલ છે. ફ્રેક્શન ની અંદર બે વસ્તુ હોય છે, ન્યુમરેટર એન્ડ ડિનોમિનેટર. સો વી વિલ અઝ્યુમ અવર ન્યુમરેટર ટુ બી x, our denominator to be y, so fraction will become x upon y. This is quite simple. Now we will write the first condition. The fraction becomes 1 upon 3 if 1 is subtracted from numerator. ધ્યાન અહીંયા બધાનું, right? So I will read it again. Fraction becomes 1 upon 3. So becomes એટલે is equal to, રાઈટ? ફ્રેક્શન એટલે પહેલા તો h upon y, becomes એટલે is equal to શું બની જાય છે? ફ્રેક્શન 1 upon 3 બની જાય છે, બરાબર છે? આપણે આટલું વાંચેલું છે હજી. ફ્રેક્શન એટલે h upon y, becomes એટલે is equal to શું બની જાય છે? 1 upon 3. when 1 is subtracted from numerator. ભાઈએ ડિનોમિનેટર અડવાની ના પડી છે. શું કહે છે? 1 is subtracted from numerator, તો ન્યુમરેટર h છે, એમાંથી આપણે 1 ને સબસ્ટ્રેક્ટ કરી દઈએ તો h - 1 બની જશે. સિમ્પલ. નાઉ વી વિલ ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય, તો h - 1 3 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે. y into 1 is y, આને મલ્ટીપ્લાય કરો તો 3h - 3 બની જશે, રાઈટ? y ને આ સાઈડ લઈ જાઓ ને 3 ને પેલી સાઈડ લઈ જાઓ.
This is our equation number 1. Now second condition, fraction becomes 1 upon 4 when 8 is added to denominator. Fraction becomes 1 upon 4. तो भाई a fraction becomes 1 upon 4. Clear? Repeating again. Fraction becomes 1 upon 4 when 8 is added to the denominator. So we will add 8 just to the denominator. Now again cross multiplication. 4 into x will give us 4x. Y plus 8 into 1 is y plus 8. Y આ બાજુ આવી જશે તો 4x minus y is 8. બંનેને આપણે નામ આપી દઈએ ઇક્વેશન નંબર 1 અને 2 ને ફરી પાછી બહુ મજા આવશે. રીઝન y નો કોએફિશિયન્ટ -1, અહીંયા બી y નો કોએફિશિયન્ટ -1, બંને જગ્યાએ y નો કોએફિશિયન્ટ સેમ છે તો એલિમિનેશન મેથડ દે ધનાધન, બીજું કાંઈ કરાય નહીં. રાઈટ? બટ હા, લાસ્ટ સમ ની અંદર મેં એલિમિનેશન મેથડ દઈ છે તો તમારે CW ની અંદર એલિમિનેશન મેથડ તો લખવાની જ છે. સાથે સાથે રફ બુક ની અંદર એલિમિનેશન સિવાય બીજી કઈ મેથડ વધી, સબસ્ટિટ્યુશન અને ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન, એ તમારે રફ બુકમાં તો કરવાની જ છે. ભલે તમે પૂરેપૂરો સમ પાછો ન લખો, બટ ઇક્વેશન બંને લખી અને સબસ્ટિટ્યુશન અને ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન તો પાછી લખવાની જ છે. ઇન ધ સેમ વે આ સમની અંદર હું એલિમિનેશન કરીશ, તમે CW માં અત્યારે મારી સાથે એલિમિનેશન મેથડ જ લખશો, બટ જ્યારે હોમવર્ક કરશો ત્યારે રફ બુકની અંદર તમે શું કરશો, બીજી બે મેથડ સબસ્ટિટ્યુશન અને ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન સાથે લખશો. રાઈટ? સો આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો. પહેલા આટલું લખી લ્યો, પછી આપણે નેક્સ્ટ સ્ક્રીન ઉપર જઈએ. સો વી વિલ એલિમિનેટ ધ ટર્મ્સ. I request you to please pause the video and write this much down. Please pause the video. I hope you have written this. Now let us move ahead. So two equations are written already over here. બંનેને આપણે એકબીજાની ઉપર નીચે લખી દઈએ and we can see the coefficients of y are same. Right? But sign भी same છે, અહીંયા भी minus છે, અહીંયા भी minus છે. So we have to subtract the equations if the signs are same. So we will subtract the equations. દરવાજો બંધ. Plus will become minus. Minus will become plus. Again the plus will become minus. So minus y and plus y will get cancelled. 3x minus 4x will give me minus x. 3 minus 8 will give me minus 5. Minus minus will get cancelled. So I get x is equal to 5. Right? Now simply I will substitute x is equal to 5 in any of the one equations. Right? So we substitute x is equal to 5 in equation number 1. I will write equation number 1 as it is. Instead of x I will write 5. 3 5s are 15. 3 will come to this side and y will go over that side. So I will get 12 is equal to y, or y is equal to 12. So my numerator, which is x, is 5 and denominator is 12. So my answer is 5 upon 12. Right? This is my fraction. I hope this is clear to you. I request you to please pause the video and write this down. Please pause the video and write this down in CW. Alright, I hope you have written this. Let us move to number 3. Yash scored 40 marks in a test. Before reading the question, I would like to say, please mark this question as important. This is a very good question. Please mark this as important. Right? समझिए आराम थी. Yash scored 40 marks in a test. How many marks? 40 marks. Getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. સમજો, એને જે 40 માર્ક્સ મળેલા છે એની અંદર બે ટાઈપના માર્ક્સ છે. સાચું પડે તો 3 અને ખોટું પડે તો 1 માર્ક વયો જાય, મતલબ નેગેટિવ માર્કિંગ છે. રાઈટ? તો 3 માર્ક સાચા ક્વેશ્ચનના, 3 માર્ક ખોટા એ સાચાના ને 1 માર્ક રોંગનો વયો જાય છે અને એમ કરીને ભાઈને 40 મળે છે. સેકન્ડ કન્ડિશન, had 4 marks been awarded for each correct answer, દરેક સાચા આન્સરના 4 માર્ક મળે અને દરેક ખોટા આન્સરના 2 માર્ક કપાઈ જાય તો આ ભાઈને 50 માર્ક્સ મળત. How many questions were there in the test? ટેસ્ટની અંદર ટોટલ કેટલા સવાલ હતા? First of all, we will find the two variables.
જેટલા બી ક્વેશ્ચન્સ તમને એક્ઝામમાં પૂછાય છે, જ્યારે તમે એના આન્સર લખો છો તો આન્સર બે ટાઈપના, સાચા અને ખોટા. ક્વેશ્ચન તો ક્વેશ્ચન જ હતા, રાઈટ? બટ વેન યુ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ, the answers are of two types. Either your answer will be correct or your answer will be incorrect. So what we will write is number of correct answers is equal to x and number of incorrect answers is equal to y. અને તમે સાચા આન્સર અને ખોટા આન્સર બંનેને પ્લસ કરો તો એક્ઝામની અંદર ટોટલ કેટલા સવાલ તમને પૂછાયેલા છે, ટોટલ નંબર ઓફ ક્વેશ્ચન્સ એ તમને મળી જશે, રાઈટ? સો નંબર ઓફ કરેક્ટ આન્સર્સ ઓફ યશ is equal to x, number of incorrect answers of yes is equal to y. સમજાઈ ગયું? આટલા ક્વેશ્ચન સાચા છે, આટલા ક્વેશ્ચન ખોટા છે. હવે થોડુંક આપણે અહીંયા રફ વર્ક કરી લઈએ, સમજી લઈએ. દરેક સાચા આન્સર ને એ ભાઈને 3 માર્ક મળે છે ને. માની લ્યો એ ભાઈનો એક આન્સર સાચો છે તો 3 માર્ક મળશે. હજી એક આન્સર સાચો છે, હજી 3 માર્ક મળશે. હજી એક આન્સર સાચો છે, હજી 3 માર્ક મળશે. હજી એક આન્સર સાચો છે, હજી 3 માર્ક મળશે, રાઈટ? સો ટોટલ કેટલા આન્સર સાચા છે? 4. તો સાચા જે ક્વેશ્ચન્સ છે એના માટે એ ભાઈને કેટલા માર્ક મળી જશે? કેટલા મળી જશે એ ભાઈને? 3 into 4. વાય? દરેક સાચા આન્સરના 3 માર્ક અને એવા સાચા આન્સર છે કેટલા? 4. સો 3 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય નંબર ઓફ કરેક્ટ આન્સર્સ. હવે અહીંયા તો મને નંબર ઓફ કરેક્ટ આન્સર્સ ખબર છે નહીં, તો હું 3 મલ્ટીપ્લાઈડ બાય શું કરી દઈશ? x. હવે માની લ્યો તો યશભાઈને 2 આન્સર ખોટા બી પડે છે, તો એક આન્સર ખોટો પડ્યો તો 1 માર્ક માઇનસ થઈ ગયો. હજી એક આન્સર ખોટો પડી ગયો, હજી 1 માર્ક માઇનસ થઈ ગયો, રાઈટ? સો અહીંયા શું થઈ ગયું તમારાથી? બરાબર ને? એક આન્સર ખોટો પડવા માટે -1 માર્ક્સ છે, બટ એવા અહીંયા 2 ક્વેશ્ચન છે તો વી હેવ મલ્ટીપ્લાઈડ બાય 2. હવે અહીંયા તો આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો તો ભાઈ 2 આન્સર ખોટા પડી ગયા. અત્યારે તો કેટલા આન્સર ખોટા પડે છે? y. તો અહીંયા -1 કોની સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે? y સાથે. તો મારી ઇક્વેશન શું બની જશે? 3x - 1y. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. ન ક્લિયર હોય તો ફરી પાછું થોડું રિવાઇન્ડ કરીને જુઓ. ડન. સો ફર્સ્ટ કન્ડિશન ઇઝ 3 માર્ક્સ ફોર રાઈટ આન્સર, -1 માર્ક. સમજો, -1 માર્ક ફોર ઈચ રોંગ આન્સર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 40 માર્ક્સ. તો એ ભાઈના 40 માર્ક્સ થયા કેવી રીતના? 3 માર્ક્સ ફોર ઈચ રાઈટ આન્સર, અને રાઈટ આન્સર છે કેટલા? x. તો 3x બની જશે આ, રાઈટ? -1 માર્ક ફોર રોંગ આન્સર, ને રોંગ આન્સર છે કેટલા? y. તો -1 કોની સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે? y સાથે. અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું મળી જશે? 40. આ 1 લખવાની કોઈ જરૂર નથી, સમજવા માટે અત્યારે આપણે લખેલો છે, તો આ 3x - y બની જશે. 3x - y is equal to 40. I hope this is clear. નેક્સ્ટ કન્ડિશન હજી ક્લિયર ના હોય તો નેક્સ્ટ કન્ડિશનમાં સમજી લ્યો. 4 marks for each correct answer and 2 marks for each wrong answer, we get 50 marks. દરેક સાચા આન્સરના 4 માર્ક, બરાબર ને? તો સાચા આન્સર છે કેટલા? x. તો ટોટલ કેટલા માર્ક થઈ જાય? 4x. એવી જ રીતના દરેક રોંગ આન્સરના -2 થશે, અને રોંગ આન્સર છે કેટલા? y. તો એનું શું બની જશે? -2y. અને આન્સર છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 50. ટોટલ 50 માર્ક મળેલા છે. સાચા માઇનસ ખોટા ઇઝ ઇક્વલ ટુ માર્ક્સ. 4 into x total correct, -2 into y total incorrect, and these are my marks 50. રાઈટ? હવે આપણે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ, આમ તો જુઓ તો બે ઇક્વેશન મળી ગયા, અહીંયા 1 અને અહીંયા 2, બટ અહીંયા છે ને બધા નંબર ઇવન છે. 4 is an even number, 2 is an even number, and 50 is also an even number. બધા નંબર ઇવન છે, તો I can take 2 common out of this. So when I take 2 common, મને આવું કંઈક મળી જશે. 4x બદલી 2x થઈ જશે, 2y બદલી y થઈ જશે, 50 બદલી 25 થઈ જશે. બધામાંથી 2 કોમન આવી ગયો છે, રાઈટ? અને હવે આપણે આ બંનેને નામ આપી દઈએ ઇક્વેશન નંબર 1 અને ઇક્વેશન નંબર 2. અને આ 2 કોમન કાઢવાથી બહુ જબરદસ્ત ફાયદો થઈ ગયો છે કે અહીંયા y નો કોએફિશિયન્ટ -1 છે અને અહીંયા બી y નો કોએફિશિયન્ટ -1 છે. અગેન મારે કાંઈ બી મલ્ટીપ્લાય નહીં કરવું પડે. આઈ વિલ યુઝ ધ એલિમિનેશન મેથડ અને બંને ઇક્વેશનો સૌથી પહેલા એકબીજાની ઉપર નીચે લખી આપીશ. 3x - y is 40, 2x - y is 25. બંનેની સાઇન સેમ છે, તો ઇક્વેશન સબસ્ટ્રેક્ટ કરવી પડશે. દરવાજો બંધ, સાઇન વિલ ચેન્જ. પોઝિટિવ will become negative, negative will become positive, and positive will become negative.
minus y and plus y will cancel each other. 3h minus 2h is x. 40 minus 25 is 15. x ની વેલ્યુ મળી ગઈ છે, બટ એ રાજી થવાની વાત નથી. પ્રેમથી એને ઉપાડી અને ઇક્વેશન નંબર 1 or 2 માં ફરી પાછી સબસ્ટિટ્યુટ કરવાની છે. તો we will substitute them in equation number 2. Equation number 2 આપણે પાછી લખી આપીએ like this. Instead of h I will write 15. 15 2s are 30. Right? 25 આ બાજુ આવી ગયો -25, minus y પેલી બાજુ વયો ગયો plus y. 30 minus 25 is 5. તો 15 આન્સર ભાઈના સાચા છે. What is h? Number of correct answers. ભાઈના 15 આન્સર સાચા છે અને 5 આન્સર ખોટા છે. 15 are correct, 5 are incorrect. તો total number of questions is 20. બરાબર ને? correct answers is 15, incorrect answers is 5. તો 15 plus 5 total question કેટલા મળી ગયા છે? 15 plus 5 20. અને આને આપણે ક્રોસ વેરીફાઈ બી કરીએ. 15 આન્સર મારા સાચા પડી ગયા અને દરેક સાચા આન્સરના મને 3 માર્ક મળે છે. તો 15 multiplied by 3 45 માર્ક્સ મને મળવા જોઈએ. બટ સામે નેગેટિવ માર્કિંગ બી છે. દરેક ખોટા આન્સરનો 1 માર્ક જાય, એક ક્વેશ્ચનનો 1 માર્ક જાય. તો 5 આન્સર રોંગ છે, તો 5 આન્સરના 5 માર્ક આમાંથી માઇનસ થાય. તો 45 માંથી 5 માઇનસ કરું તો મારો આન્સર શું આવવો જોઈએ? 40. તો તમે જો ભાઈને 40 માર્ક્સ મળેલા છે અહીંયા. રાઈટ? ઇન ધ સેમ વે અહીંયા જોઈએ, દરેક સાચા આન્સરના 4 માર્ક. બરાબર ને? હવે 15 આન્સર સાચા છે તો 15 4s are 60. ભાઈને 60 માર્ક્સ મળવા જોઈએ. બટ નેગેટિવ માર્કિંગ બી છે. દરેક ખોટા આન્સરના 2 માર્ક કપાય છે. એવા ખોટા આન્સર કેટલા છે? 5. તો 5 into -2 10 માર્ક કપાઈ જશે 5 ખોટા આન્સરના. 60 minus 10 શું મળી જશે? I will get 50. Right? So this is also correct. બરાબર ને? બહુ સિમ્પલ છે. જે માર્ક તમને મળે છે એ સાચાના મળે છે અને ખોટાના માર્ક વચ્ચે સબસ્ટ્રેક્ટ થશે. દર વખતે અહીંયા પ્લસ થવા વાળું આવતું હોય, આ વખતે અહીંયા વચ્ચે માઇનસ આવે છે. બીકોઝ જે આન્સર રોંગ છે એના માર્ક તો કપાશે, તો વચ્ચે માઇનસ છે. ધેટ્સ ઇટ. બીજું કંઈ છે નહીં. સો આઈ રિક્વેસ્ટ યુ ટુ પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ડાઉન. અને CW માં આવી જ રીતના લખવાનું છે. બટ રફ બુકની અંદર હોમવર્ક કરવાના ટાઈમે એલિમિનેશનની જગ્યાએ સબસ્ટિટ્યુશન અને ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન ભી ટ્રાય કરવાના છે. પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ડાઉન. I hope you have written this. Let us now move to the next question. Question number 4. બહુ મજા આવશે આમાં. રાઈટ? પહેલા તો આ ક્વેશ્ચનને ઇમ્પોર્ટન્ટમાં ટીક કરી આપો. થઈ ગયું ઇમ્પોર્ટન્ટમાં માર્ક. હવે સમ થોડો ટફ છે, બરાબર ને? બટ તમારી ભેગો તમારો મોટો ભાઈ બેઠો છે એટલે મસ્ત ઈઝી બની ગયો છે. અને આ જોવાની અંદર બી જો તમને મજા આવી જાય તો પછી આપણી મહેનત વસૂલ. ડન. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ અસ રીડ ધ ક્વેશ્ચન. ક્વેશ્ચનમાં આપણે સોલ્યુશન બી જોતા જશું અને એનિમેશન બી સાથે સાથે જોતા જશું. પ્લેસીસ A and B are 100 કિલોમીટર અપાર્ટ ઓન અ હાઈવે. એટલે હાઈવે છે અને તેની ઉપરની કોઈ બે જગ્યા છે જેની વચ્ચે 100 કિલોમીટર્સનો ગેપ છે. રાઈટ? સો ધીસ ઇઝ પ્લેસ A and after 100 kilometers we are having place B. રાઈટ? બહુ સિમ્પલ છે. એક જગ્યા A છે, બીજી જગ્યા B છે અને બંનેની વચ્ચે ગેપ કેટલો છે? 100 કિલોમીટર્સ. One car starts from A and another car starts from B at the same time. એક કાર ક્યાં છે ભાઈ? પોઈન્ટ A ઉપર. આવી ગઈ ને મસ્ત યેલો કલરની ગાડી? યસ. અને બીજી કાર ક્યાં છે ભાઈ? પોઈન્ટ B ઉપર. આ અત્યારે ઓલરેડી અહીંયા ઊભી છે. One car is at point A, another car is at point B. ફાઇન. સર આના ટાયરમાં કંઈક લોચો છે એ તમારે જોવાનું નથી, તમે સમજો. અત્યારે ટાયર વિનાની ગાડી હોય તો અત્યારે હાલશે. ડોન્ટ વરી, લોકડાઉન છે, બધું હલાવવાનું થોડું ઘણું. સો વન કાર ઇઝ એટ પોઈન્ટ A, અનધર કાર ઇઝ એટ પોઈન્ટ B. They start at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, બંને ગાડી એક જ ડિરેક્શનમાં જાય, મતલબ આ બી લેફ્ટમાં ઊભી છે અને રાઈટમાં જશે અને આ બી લેફ્ટમાં ઊભી છે અને રાઈટમાં જશે. બોથ ઓફ ધેમ વિલ મૂવ ફ્રોમ લેફ્ટ ટુ રાઈટ. બંને એક જ ડિરેક્શનમાં, અહીંયા લેફ્ટથી જઈને આમ રાઈટમાં જશે. રાઈટ? બટ એટ ડિફરન્ટ સ્પીડ્સ, મતલબ આની સ્પીડ અલગ હશે, આની સ્પીડ અલગ હશે. એન્ડ ધે મીટ ઇન 5 hours. કેટલી કલાક પછી બંને મળી જશે? 5 hours પછી બંને મળી જશે.
તો એક વસ્તુ ફાઇનલ છે, સામાન્ય બુદ્ધિની વાત છે, જનરલ નોલેજની વાત છે કે 5 કલાક પછી જો બંને ગાડી માની લ્યો અહીંયા પહોંચી જાય અને બંને મળી જવાની હોય તો આની સ્પીડ વધારે હશે અને આની સ્પીડ ઓછી હશે. ફોર શ્યોર, સવાલ વિનાની વસ્તુ છે ને તો દોસ્ત. આની સ્પીડ કેવી હશે? વધારે હશે. અને આની સ્પીડ કેવી હશે? ઓછી હશે. તો જ તો આ 100 કિલોમીટરનો ગેપ પૂરાઈ જશે. આ સ્પીડમાં ચાલશે ને ઓછી સ્પીડથી ચાલશે ને 5 કલાક પછી બંને અહીંયા એક જગ્યાએ મળશે. રાઈટ. આ સેકન્ડ કન્ડિશન હું અત્યારે નથી વાંચતો. ડિરેક્ટલી આઈ એમ રીડિંગ વોટ આર ધ સ્પીડ્સ ઓફ ટુ કાર્સ. મતલબ આની સ્પીડ શું છે અને આની સ્પીડ શું છે. તો ભાઈ મને મારા બે વેરિયેબલ મળી ચૂકેલા છે. I have my two variables now. Let the speed of car which is standing at point A is equal to x kilometers per hour. આની સ્પીડ આપણે કેટલી રાખી દઈએ? x. And the speed of car which is standing over here, એની સ્પીડ આપણે કેટલી રાખી દઈએ? y. x kilometers per hour and y kilometers per hour. ક્લિયર છે? આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ફાઇન. અહીંયા સુધી કોઈ ડાઉટ નથી. આ ગાડીની સ્પીડ x છે, આ ગાડીની સ્પીડ y છે, બરાબર ને? અને લખી નાખીએ આપણે પહેલા. Speed of car starting from point A is x kilometers per hour. Speed of car starting from point B is y kilometers per hour. Where x is greater than y. મતલબ આની સ્પીડ આનાથી વધારે છે. હવે આપણે નીચે લખી જ નાખેલું છે તો આપણે ગાડીને થોડી સાફ સફાઈ વાળી રાખી દઈએ. સરસ લાગે છે બે આમ. ક્લિયર? આની સ્પીડ કેટલી છે? x કિલોમીટર્સ પર આર. આની સ્પીડ કેટલી છે? y કિલોમીટર્સ પર આવર. હવે લોજિક સ્ટાર્ટ થાય છે. સમજજો આ લોજિકને. ધે મીટ ઇન 5 hours. મતલબ એક વસ્તુ ફાઇનલ છે, બંને ગાડી 5 કલાક ચાલવાની છે. હવે આની સ્પીડ સપોઝ આપણે x ની જગ્યાએ અઝ્યુમ કરીએ, સપોઝ આ કારની સ્પીડ 10 કિલોમીટર્સ પર આર છે. કેટલી છે? 10 કિલોમીટર્સ પર આર. એનો મતલબ કે 1 કલાકમાં 10 કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરશે. 1 કલાકમાં 10 કિલોમીટર તો 2 કલાકમાં 20, 3 કલાકમાં 30, 4 કલાકમાં 40 અને 5 કલાકમાં 50 કિલોમીટર ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરશે. સ્ટાન્ડર્ડ 9 સાયન્સ ચેપ્ટર નંબર 8 યાદ છે ને? બરાબર ને? હવે આની સ્પીડ 10 છે તો 5 કલાકમાં 50 કિલોમીટર કેવી રીતના મળી ગયું? 10 into 5. જો આની સ્પીડ x છે તો 5 કલાકમાં x into 5 કેટલો ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરશે? 5x ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરશે. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. જેમ આ કાર 5x ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરશે એવી જ રીતના આ કાર 5y ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરશે. બહુ સિમ્પલ વાત છે. ડન. અમુક લોકોના મનમાં સર હવે આ આટલું જ હતું એનિમેશનમાં, અમે તો રાજી થઈ જતા, હજી આમ બહુ જોરદાર જોવા મળશે. એમ પિક્ચર બાકી છે, ઘણું બધું જોરદાર જોવા મળશે. હવે હું તમને સમજાવું. તમે જુઓ, જ્યારે હું એનિમેશન પ્લે કરીશ ત્યારે બંને કાર પોતાની જગ્યાએથી એક સાથે ચાલુ કરશે. દે વિલ સ્ટાર્ટ એટ ધ સેમ ટાઈમ. બંને કાર 5 કલાક માટે ચાલશે, મતલબ ઇક્વલ ટાઈમ માટે ચાલશે. ડન. અને ક્યાંક ભેગા થશે અને તમને જોવા મળશે કે જ્યારે એ ભેગા થાય છે ત્યારે કેટલો ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ થાય છે. સો વી વિલ પ્લે ધ એનિમેશન. રાઈટ. એન્ડ પ્લીઝ લુક ઓવર હિયર. અહીંયા ખૂબ જ ધ્યાન રાખવાનું છે તમારે. ડન. આ બંને કાર જોવાની છે, એની નીચે શું લખેલું આવે છે એ જોવાનું છે. પ્લીઝ વોચ ધીસ. બરાબર છે? જુઓ આરામથી. સમજાણું છે તાઈ? આઈ વિલ પ્લે ઇટ વન્સ અગેન. હજી એકવાર જોઈ લઈએ, ઘરની વસ્તુ છે આ તો. ફાઇન. હજી એકવાર પાછું પ્લે કરું છું. પ્લીઝ જોઈ લ્યો આરામથી. સમજાઈ જવું જોઈએ. થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક બી આપણે આની અંદર નાખી દઈએ તો મજા આવે આપણને. બરાબર ને? સો પ્લીઝ વોચ ધીસ અગેન. બધું જોતા રહેજો આરામથી, ઉપર નીચે બંને સાઈડ. રાઈટ. લેટ અસ સી ધીસ. હા, મજા આવી ગઈ ને? આજુબાજુમાં કોઈ પેરેન્ટ્સ હોય અથવા તો ક્યાંય અવાજ જતો કેજો, સર ભણાવે જ છે, પિક્ચર નથી દેખાડતા. મૂંઝાતા નહીં. આ તો થોડીક મજા આવે એટલે આપણે બેકગ્રાઉન્ડ સાઉન્ડ નાખી દીધો અંદર. ડન. સો યુ કેન સી ધ કાર્સ when they started from the same position. 1 hour x kilometers, again 1 hour x kilometer, again 1 hour x kilometer. એમ આપણી જે ફર્સ્ટ કાર હતી
એની 5 કલાક પૂરી થઈ તો આ x ભેગા થઈ અને 5x ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ થઈ જશે. In the same way, જે blue R હતી second તાર which was at point B એ બી 1 hour ની અંદર y કિલોમીટર 1 hour y કિલોમીટર એમ 5 કલાક એની બી પૂરી થઈ ગઈ અને y 5 ટાઈમ્સ ભેગા થઈને એનો ડિસ્ટન્સ કેટલો ટ્રાવેલ થઈ ગયો 5y. I hope this is clear. બરાબર ને? તો distance traveled by the car which is standing at point A, right, is 5x and distance traveled અહીંયા traveled D લખશો, R ન લખતા please, there is a spelling mistake over here, please write D over here, right, એવી રીતના અહીંયા double L આવશે. Done. So distance traveled by the car which has started from point A is 5x and distance started by the car which has started from point B is 5y. સમજવાની વસ્તુ એ છે કે પહેલા બંનેની વચ્ચે 100 કિલોમીટરનો ડિસ્ટન્સ હતો, હવે બંનેની વચ્ચે કોઈ ટાઈપનો ડિસ્ટન્સ નથી. તો આ જે મોટો ડિસ્ટન્સ છે, કાર એ વધારે ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કર્યો છે 5x અને કાર બી છે એને ઓછો ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કર્યો છે 5x. હું આ મોટા ડિસ્ટન્સમાંથી આ નાનો ડિસ્ટન્સ માઇનસ કરી આપું તો મને 100 મળશે ને. Why I can say that? Because they meet after 5 hours, so that the gap of 100 kilometers, the gap of 100 kilometers between them is covered. 5 કલાક તમે ગાડી ચલાવી લીધી અને બંનેની વચ્ચે જે 100 કિલોમીટરનો ગેપ હતો એ પૂરો થઈ ગયો. તો ડેફિનેટલી 5 કલાકની અંદર જે આપણી યલો કાર હતી એને 100 કિલોમીટર વધારે ટ્રાવેલ કર્યું છે જે આપણી બ્લુ કાર હતી. તો ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ્ડ બાય ધ કાર એટ પોઈન્ટ A minus the distance traveled by car at point B will be 100. તો 5x minus 5y will give me 100. 5x એટલે અહીંયાથી લઈને આટલું, 5y એટલે અહીંયાથી લઈને આટલું. તમે આ ઓરેન્જ લાઇનમાંથી આ બ્લુ લાઇન માઇનસ કરી આપશો તો તમને આ રેડ લાઇન મળી જશે which is of 100 કિલોમીટર્સ. સમજાય છે? 5 કોમન છે બધામાં, તો we will get x minus y is equal to 20. એકવાર ફરી પાછું સમજી લ્યો. I will play the animation once again. બંને કાર અહીંયા ઊભી છે, both of them will start at the same time, બંને એક સાથે સ્ટાર્ટ થશે, રાઈટ? સો they start 1 કલાક પછી x ઓલામાં 1 કલાક પછી y. તમે જોઈ શકો છો જે સેકન્ડ કાર છે એ સ્પીડ પકડતી જાય છે, એની સ્પીડ પેલી કાર કરતા વધારે છે ને અલ્ટિમેટલી they both reach the point at the same time. તો ડેફિનેટલી 5 કલાક બંને ગાડી ચાલુ રહી, પણ જે ગાડી અહીંયા હતી પોઈન્ટ A ઉપર એને વધારે ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરેલો છે which is 5x અને જે ગાડી અહીંયા હતી B ઉપર એને ઓછો ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરેલો છે 5y. તો બંનેના ડિસ્ટન્સની અંદર ફેર કેટલો હતો 100 કિલોમીટર. 5 કલાકની અંદર બીજી તારે 100 કિલોમીટર્સ વધારે કટ કર્યા છે, ત્યારે જ તો બંને મળી ગયા ને અહીંયા. So we can write that 5x minus 5y is 100 and x minus y is 20. Alright, this is our first equation. I hope this is clear to you. આ equation number 1. આ પહેલી કંડિશન આપણને સમજાઈ દઈ. હવે આપણે બીજી કંડિશન જોઈ લઈએ. This is the same question again, and what is the second condition given to us is if they travel towards each other. If they travel towards each other મતલબ બંને એકબીજાની સામે સામે આવે છે. પેલા બંને એક જ ડિરેક્શનમાં જતા હતા, હવે બંને એકબીજાની સામે ઓપોઝિટ ઊભા રહી ગયા છે. પેલા તો ઈ જોઈ લઈએ ભાઈ શું કહેવા માંગે છે. આ પોઈન્ટ A, this is point B, બંનેની વચ્ચે ગેપ કેટલો છે 100 કિલોમીટર્સ, રાઈટ? This is for explanation. હવે એક કાર અહીંયા A ઉપર ઊભી છે અને બીજી અહીંયા B ઉપર ઊભી છે. બંને જુઓ સામે સામે છે. They are facing each other. They are opposite to each other. આ અહીંયાથી આ સાઈડ જશે લેફ્ટ ટુ રાઈટ અને આ અહીંયા રાઈટ ટુ લેફ્ટ આવશે. They travel towards each other. બંને એકબીજાની નજીક જાય છે. I hope this is clear. And they meet in 1 hour. બંને જ્યારે એકબીજાની સામે સામે આવે છે તો બંને એક જ કલાકમાં મળે છે, બરાબર ને? તો આની સ્પીડ જો x હોય તો 1 કલાકની અંદર x કિલોમીટર્સ ટ્રાવેલ કરશે. આની સ્પીડ જો y હોય તો 1 કલાકની અંદર y કિલોમીટર્સ ટ્રાવેલ કરશે. અને જ્યારે 1 કલાક થઈ ગઈ તો આ 100 કિલોમીટરનો ડિસ્ટન્સ પૂરો થઈ જશે. તો મને x plus y is equal to 100 મળવું જોઈએ, રાઈટ? આઈ હોપ આ સમજાય છે આપને. શું મળવું જોઈએ મને? x minus y 100 મળવું જોઈએ. Now let us see whether we get 100 or not, right? આપણે એને બી એનિમેશનની મદદથી પહેલા સમજી લઈએ.
right? We will first learn that with the help of animation. So I will play it. Let us see it once again. બરાબર છે, આપણે જોઈ લઈએ આને ફરી પાછું, રાઈટ? મજા આવી? સમજાણું કે નહીં? 1 કલાક પૂરી થઈ ગઈ. 1 કલાક પૂરી થઈ ગઈ. આ ભાઈની સ્પીડ h હતી તો એણે 1 અવરની અંદર h કિલોમીટર ટ્રાવેલ કર્યું. આ ભાઈની સ્પીડ y હતી તો એણે 1 અવરની અંદર y કિલોમીટર ટ્રાવેલ કર્યું. આની સ્પીડ વધારે હતી તો એણે વધારે ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરી લીધો. આની સ્પીડ ઓછી હતી એણે ઓછો ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરેલો છે. બટ યુ કેન સી અહીંયાથી લઈ અને અહીંયા સુધીનો જે ડિસ્ટન્સ છે દેટ ઇઝ h, અહીંયાથી લઈને અહીંયા સુધીનો જે ડિસ્ટન્સ છે દેટ ઇઝ y, અને h અને y તમે બંનેને પ્લસ કરો તો મને શું મળી જવું જોઈએ? 100 મળી જવું જોઈએ. આપણે આને ફરી પાછું એકવાર જોઈએ. તમે જોજો જેમ જેમ આ બંને તાર એકબીજાની નજીક આવશે એમ એમાં 100 કિલોમીટરનો ગેપ પૂરો થતો જશે. So distance traveled by this tar plus distance traveled by this tar should be equal to 100, right? And I will play it once again for you, right? હવે તો શું લાગે છે, ભણવાની અંદર મજા આવે છે ને આમ આવું બધું થતું રહે તો? હા, રાજી થતા રહેજો ભાઈ. આવું આવું આપણે ગોઈતે રાખશું બધું નવું નવું, રાઈટ? સો આઈ વિલ પ્લે ધ એનિમેશન વન્સ અગેન. એકવાર જોઈ લઈએ અને પછી આપણે આગળ વધીએ. સો લેટ અસ સી ધીસ. બરાબર છે? હવે ઘણું થયું આવું બધું. બાકી છે ને ઘરેથી પેરેન્ટ્સ બધે મને ફોન કરીને ખીજાશે તમે આ બધું રહેવા દો ભાઈ, છોકરાઓ નવી નવી ડિમાન્ડ કરે છે. પેલા તો મસ્ત ગાડી બે લાગે છે આપણી, રાઈટ? સો ઇન 1 અવર h કિલોમીટર્સ, ઇન 1 અવર y કિલોમીટર્સ, આપણે આને સિમ્પલી લખી આપીએ. હવે સમજાઈ ગયું હશે. સો when cars travel towards each other they meet after 1 hour. So distance traveled by first car is h, another car is y, so h plus y we get 100 because after 1 hour this gap of 100 kilometer is filled and they meet each other. So આ આપણી સેકન્ડ ઇક્વેશન બની ગઈ, h plus y is equal to 100, રાઈટ? વિડીયો પોઝ કરીને લખી લેજો. આની પહેલા કહેતા ભૂલી ગયો તો, બરાબર ને? એ બી પ્લીઝ રિવાઇન્ડ કરી અને પેલો જે કેસ હતો આ બી સાથે લખી લેજો પ્લીઝ, રાઈટ? રિપીટ કરી દઉં. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ મચ, જે અહીંયા નીચે દેખાય છે આપણને તે. આ બધી ગાડી બાડી ડ્રો કરવા ન બેસતા, પોઈન્ટ એ અને બી લખજો અને ડ્રો કરી લેજો એવું હોય તો કોઈ વાંધો નહીં. બટ ગાડી ડ્રો ન કરતા એની જગ્યાએ ડોટ રિપ્રેઝન્ટ કરી દો, કાર એ ઓર કાર બી, બટ આ લખી લ્યો તો સારું. જે એક્ઝેક્ટલી અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે એ પ્લીઝ લખી નાખજો. પ્લીઝ પોઝ ધ વિડીયો એન્ડ રાઇટ ધીસ ડાઉન, રાઈટ? આ લખાઈ ગયું. નાઉ નેક્સ્ટ સ્ક્રીન again, please pause the video and write this much down. This is our equation number 2. Please pause the video. લખાઈ ગયા બંને. હવે આપણે આગળ વધીએ. બંને ઇક્વેશન પાછી લખેલી છે અહીંયા. હવે આમાં તો એલિમિનેશન જ કરે ને દાદા, આમાં થોડી મૂંઝાવાનું હોય. તમે જો બંનેના h નો કોએફિશિયન્ટ સેમ છે, બંનેના y નો કોએફિશિયન્ટ સેમ છે, અહીંયા આવીને તમે ક્રોસ મલ્ટિપ્લિકેશન કરો તો મારી નજરમાં એને થોડાક વધારે હોશિયાર માણસો કહેવાય. સમજવા વાળા સમજી ગયા. તો આપણે આને એલિમિનેશન કરી આપીએ, બંને ઇક્વેશન એકબીજાની ઉપર લખી નાખીએ. આઈ કેન ઓલરેડી સી h ના કોએફિશિયન્ટ બી સેમ છે, y ના કોએફિશિયન્ટ બી સેમ છે. જેની સાથે લગ્ન કરવા હોય છૂટ છે, બટ કોની સાથે કરાય? જી તૈયાર હોય, બરાબર ને? જેમાં આપણે મજૂરી ન કરવી પડે, જેને આપણે મનાવવા ન જવું પડે. આ તૈયાર છે ભાઈ. અહીંયા સાઇન માઇનસ છે, અહીંયા સાઇન પ્લસ છે, બંનેની સાઇન અલગ અલગ છે, કોઈ સબસ્ટ્રેક્શન કરવાની જરૂર નથી. વી વિલ એડ ધ ઇક્વેશન્સ. When we add the equations, minus y and plus y will get cancelled. H plus h will give us 2h, 100 plus 20 will give me 120, 2 વયો જશે પેલી બાજુ તો h is equal to 60. મજા જ મજા છે. આ h ની વેલ્યુ 60 વરી પાછી ઉપાડીને ક્યાં મૂકશું? ઇક્વેશન નંબર 1 ઓર 2 માં. તો ફટાફટ મૂકી દઈએ ભાઈ ઇક્વેશન નંબર 2 માં. h plus y is equal to 100, h ની વેલ્યુ 60 તો y ની વેલ્યુ 40. બહુ સિમ્પલ. તો ભાઈ એક ગાડીની સ્પીડ 60 કિલોમીટર પર અવર છે, બીજી ગાડીની સ્પીડ 40 કિલોમીટર પર અવર છે. મોજે મોજ. Please pause the video and write this down. Alright, I hope this is written. Let us now move to the last sum of this exercise. Number 5, sorry. And please mark this as also important.
The area of a rectangle, let us read the question. The area of a rectangle gets reduced by 9 square units. બરાબર ને, કોઈ રેક્ટેંગલ નો જે એરિયા છે એ 9 સ્ક્વેર યુનિટ્સ રિડ્યુસ થઈ જાય છે when its length is reduced by 5 and breadth is increased by 3. કોઈ રેક્ટેંગલ ની જે નોર્મલ લેન્થ હોય એમાં તમે 5 યુનિટ ઓછા કરો અને બ્રેડથ ની અંદર 3 યુનિટ વધારી દો તો એ રેક્ટેંગલ નો ઓવરઓલ એરિયા 9 સ્ક્વેર યુનિટ્સ ઓછો થઈ જાય છે. અને એવી જ રીતે બીજી કન્ડિશન બી આપેલી છે. લાસ્ટમાં આપેલું છે ફાઇન્ડ ધ ડાયમેન્શન્સ ઓફ રેક્ટેંગલ. તો આપણે ત્યાંથી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેક્ટેંગલના ડાયમેન્શન્સ એટલે લેન્થ અને બ્રેડથ. સો લેટ લેન્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ x એન્ડ બ્રેડથ ઇઝ ઇક્વલ ટુ y. રાઈટ, લેન્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ x અને બ્રેડથ ઇઝ ઇક્વલ ટુ y. અને લેન્થ અને બ્રેડથ સિવાય અહીંયા વાત એરિયાની બી થાય છે. તો એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ એટલે લેન્થ મલ્ટીપ્લાય બાય બ્રેડથ. અહીંયા લેન્થ આપણી x છે અને બ્રેડથ આપણી y છે. તો x ઇઝ મલ્ટીપ્લાઈડ બાય y. આઈ હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર. બરાબર છે ને. એરિયા શું આવી ગયો છે? x ઇન્ટુ y. વધશું આપણે આગળ. હવે ફર્સ્ટ કન્ડિશન આપણે લખી આપીએ. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ કન્ડિશન. એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ ગેટ્સ રિડ્યુસ્ડ બાય 9 સ્ક્વેર યુનિટ્સ ઇફ લેન્થ ઇઝ રિડ્યુસ્ડ બાય 5 એન્ડ બ્રેડથ ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ બાય 3. આને આપણે લખતા જઈએ. એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ એટલે રાઈટ, વોટ ઇઝ ધ એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ? x ઇન્ટુ y. આર યુ? Area of rectangle means x into y. Gets એટલે is equal to શું છે? એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ કેટલું? રિડ્યુસ્ડ બાય 9, તો બાય -9. આટલું આપણે વાંચી લીધું. એરિયા ઓફ રેક્ટેંગલ ગેટ્સ રિડ્યુસ્ડ બાય 9 એટલે -9. ક્યારે? ઇફ લેન્થ ઇઝ રિડ્યુસ્ડ બાય 5 યુનિટ્સ. તો નોર્મલી આપણી લેન્થ શું હોય? x. એને આપણે રિડ્યુસ બાય 5 કરીએ તો x -5. અને બ્રેડથ કેટલી હોય નોર્મલી y, એને આપણે ઇન્ક્રીઝ બાય 3 કરીએ તો શું આવી જશે? y + 3. તો આપણી ફોર્મ્યુલા બી જળવાઈ રહેશે. લેન્થ ઇન્ટુ બ્રેડથ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એરિયા. પહેલા જે મારી લેન્થ હતી x એમાં હું 5 માઇનસ કરી દઉં. પહેલા જે મારી બ્રેડથ હતી y એમાં હું +3 કરી દઉં. તો પહેલા જે મારો એરિયા હતો x ઇન્ટુ y એ હવે 9 થી રિડ્યુસ થઈ જશે. બરાબર ને. ઓરિજિનલી તમારો એરિયા શું હતો? x મલ્ટીપ્લાઈડ બાય y is equal to xy. This was your original area. Now what you have done? You have reduced the length by 5. તો x નું x - 5 બની ગયું. breadth 3 વધી ગઈ તો y નું y + 3 થઈ ગયું. તો એરિયા જે xy હતો હવે શું થઈ ગયું? xy - 9. I hope this is clear. Right? હવે આપણે આને સોલ્વ કરશું આગળ. તો બે બ્રેકેટ છે, we will multiply them. તો આવું કંઈક મળી જશે આપણને. x into y xy, x into 3 3x, -5 into y -5y, and -5 into 3 is -15. સામે xy -9. હવે બંને બાજુ xy છે તો xy will cancel. 3x - 5y અને -9 આપણે આ બાજુ લઈ આવીએ તો +9, તો -15 + 9 શું બની જશે? -6. This is our equation number 1. આવી જ બીજી કન્ડિશન આપેલી છે. Area of rectangle increases by 67 square units. 67 જેટલો એરિયા વધી જાય છે. If length is increased by 3 and breadth is also increased by 2. તો ભાઈ આવું કંઈક થઈ જશે ને. સોરી, ભૂલ થઈ ગઈ છે. પહેલા આ સ્ટેપ જોઈ લઈએ આપણે. આ એરિયા xy એમાં increases by 67 તો +67. The area has increased by 67. રાઈટ. ક્યારે એરિયા 67 થી ઇન્ક્રીઝ થાય છે? વેન લેન્થ ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ બાય 3. બરાબર ને. લેન્થ પહેલા h હતી +3 થઈ ગઈ. એન્ડ બ્રેડથ ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ બાય 2. બ્રેડથ પહેલા y હતી હવે +2 થઈ ગઈ. એરિયા increases by 67 when length is increased by 3 and breadth is increased by 2. પછી સિમ્પલ મલ્ટીપ્લિકેશન છે. બંને બાજુ xy કેન્સલ થશે. 67 ને આ બાજુ લઈ આવો તો -67, તો 6 - 67 is -61. આ ઇક્વેશન નંબર 2. સર, દર વખતે તમે કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ ઓલી બાજુ રહેવા દેતા હતા, આ વખતે તમે આ બાજુ કેમ લઈ આવ્યા? તમે કેમ આને સ્ટાન્ડર્ડ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરી દીધી? બીકોઝ મને આમાં મજૂરી દેખાય છે. શું કામ મજૂરી દેખાય છે? ભાઈ અહીંયા h નો કોએફિશિયન્ટ 3 છે, અહીંયા h નો કોએફિશિયન્ટ 2 છે. બંનેને સેમ બનાવવા હોય તો આ ઇક્વેશનને 3 થી મલ્ટીપ્લાય કરવી પડે અને આ ઇક્વેશનને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરવી પડે. એમ ન કરવું હોય અને બંનેનો y સેમ બનાવવો હોય તો આને 5 થી મલ્ટીપ્લાય કરવો પડશે. 5 3 15.
અને આને 3 થી મલ્ટીપ્લાય કરવો પડશે તો 5 3 સર 15. ટૂંકમાં બંને ઇક્વેશનને મલ્ટીપ્લાય કરવા સિવાય છૂટકો નથી જો મારે એલિમિનેશન કરવું હોય તો એવું કંઈ મારે બાંધેલું નથી કે એલિમિનેશન જ કરવું. મેં કંઈ માનતા નથી માયની. હું આમાં ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન કરીશ. મારી મરજીની વાત છે ભાઈ. બરાબર ને? શું કામ મને છૂટ આપી છે ને, સોલ્વ ધીસ બાય એની અલ્જેબ્રિક મેથડ. મને એની અલ્જેબ્રિક મેથડમાં અત્યારે ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન કમ્ફર્ટેબલ ફીલ થાય છે, તો આઈ વિલ ડુ ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન. Right, but before doing cross multiplication, please pause the video and write this much down. આટલું પહેલા લખી લ્યો. I hope you have written this. Let us now see this by cross multiplication method. બંને ઇક્વેશન લખાઈ દઈ છે. આ x y અને 1 x ની ઉપર આપણે ફિંગર રાખી દઈએ, રાઈટ? તો મને શું દેખાય છે? -5 3 -6 અને -61. -6 -61 અહીંયા કોપી થશે પાછા. Now I will put finger on y. -6 -61 ઓલરેડી લખેલા છે. 3 અને 2 દેખાય છે તો એ બંને અહીંયા લખશું. 3 અને 2 અહીંયા લખશું તો અહીંયા બી લખવા પડશે. ફિંગર કોન્સ્ટન્ટ ટર્મ ઉપર રાખશું, રાઈટ? ઓલરેડી 3 અને 2 તો લખેલા છે તો એના સિવાયના -5 અને 3 અહીંયા લખશું. બધાની વચ્ચે ફરજિયાત પહેલા માઇનસ લખશું આવડવા. ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય થશે આ બંને, એની સાથે આ બંને, સેમ વસ્તુ બધી બાજુ થશે. પછી નોર્મલ કેલ્ક્યુલેશન છે, હું રિપીટ નહીં કરું, તમને આવડે છે. બ્રેકેટ ઓપન કરશું તો સાઇન ચેન્જ થશે અને ફાઇનલી આપણને આવું કંઈક મળશે. રાઈટ, નાઉ વી વિલ કમ્પેર ધ ફર્સ્ટ એન્ડ લાસ્ટ. x/323 is equal to 1/19. 323 અહીંયા વયું જશે તો 323/19 the answer is 17. એવી જ રીતના સેકન્ડ અને થર્ડ કમ્પેર કરશું તો we will get 171/19 the answer is 9. So length is 17 and breadth is 9 centimeters. That's it. બહુ સિમ્પલ છે. I again request you to please pause the video and write this much down. I hope you have written this. Let us move ahead. This is the homework. All the sums done today 2 times in rough book. રાઈટ? જેટલા બી સમ આપણે આજે કરેલા છે 2 ટાઈમ્સ. 2 ટાઈમ્સમાં કેવી રીતના કરવાનું છે? મેં એલિમિનેશનથી કરેલું છે તો તમે હોમવર્કની અંદર સબસ્ટિટ્યુશન અને ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન કરશો. વાય? એલિમિનેશનથી તમે અત્યારે CW માં તો લખી નાખ્યું છે તો એક મેથડ કવર થઈ ગઈ. અને રફ બુકમાં જ્યારે કરશો તો એકવાર આપણે ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશનથી કરશું અને બીજી વાર સબસ્ટિટ્યુશનથી. તો બધી મેથડ રિપીટ થઈ જાય. ચેપ્ટર બહુ એન્ડિંગ સ્ટેજ ઉપર છે તો આપણી જે નોર્મલ મેથડ છે એ બધી એકવાર રિપીટ થઈ જાય. રાઈટ? જે લાસ્ટ સમ હતો એમાં મેં ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન કરેલું છે તો તમે જ્યારે રફ બુકમાં કરશો ત્યારે સબસ્ટિટ્યુશન અને એલિમિનેશન કરશો, જે હમણાં આપણે છેલ્લે સમ જોયો હતો. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ એક્ઝામ્પલ નંબર 14 CW માં ટ્રાય કરવાનું છે. રાઈટ? ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલો છે, આપણે બહુ વધારે ટાઈમ નહીં લઈએ એમાં. નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં એક્ઝામ્પલ નંબર 14 યુ હેવ ટુ સી ઇન CW. રાઈટ? એકવાર CW માં એક્ઝામ્પલ નંબર 14 ટ્રાય કરવાનો છે. બહુ સિમ્પલ છે. Right, so that's all for today. We end the session over here and we will now again meet in the next lecture and we will discuss a new topic, equations reducible to linear pair. Right? Equations reducible to pair of linear pairs. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, એક્ઝામમાં પૂછાય છે ત્યાંથી, તો એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં જોશું. અને આઈ હોપ આજના વિડીયો લેક્ચરમાં મજા આવી હશે. બધું એનિમેશન એક્સેટ્રા જોઈને કારવારો ખાસ મજા આવે તો મજા લઈ લેજો. Done. And now we will end the session over here. We will again meet in the next session. I hope you take good care of yourselves. ઘરે બી બધાનું ધ્યાન રાખજો. લોકડાઉન પાર્શિયલી ખુલી ગયું છે બટ સ્કૂલ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ આ ખોલવાની હજી છૂટ નથી. સો વી વિલ કન્ટિન્યુ ઇન ધ સેમ મોડ. બરાબર ને? ઇન કેસ આપણું ક્લાસ ચાલુ હોત તો બી આપણે સેમ ફ્રીક્વન્સી સેમ સ્પીડથી મૂવ કરતા હોત તો તમારા માટે તો લોકડાઉન જેવું કાંઈ છે જ નહીં, તમે માની લેજો. બરાબર ને? ઇન્સ્ટેડ વધારે સારું કામ થઈ રહ્યું છે. એનિમેશન બધું જોવા મળે છે મસ્ત. ફાઇન. સો વી વિલ મીટ અગેન ઇન ધ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચર. ટિલ દેન ગુડ બાય. જય હિન્દ.